کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے تخلیق کائنات میں چوتھے اور ساتویں دن کے بھید کو جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھا اور ساتواں دن مسیح کی پہلی اور آمد ثانی دوسری جون سی ہوگی اس کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ جون سے حزقیل کے اندر جون سے دیکھا تھا کہ خدا قدوس جو ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہتے ہیں، اور ہم حزقیل کے اندر جون سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر مسیح کی آمد جون سی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ہم حزقیل کی جون سی ہے وہ 34ویں باب کی 31ویں آیت کو جون سے ہے وہ بھی صرف پڑھیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے اسٹڈی کیا تھا پچھلی قسط کے اندر۔ ہم حزقیل کی کتاب 34واں باب اس کی 31ویں آیت میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، پھر سے جون سے وہ کہتا چلوں کہ نام جون سے وہ حزقیل نہیں ہے، حزقیل عبرانی نام نہیں ہے بلکہ حزقیل جو ہے نام ہے۔ اور حزقیل 34 باب 31ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اور تم آئے میری بھیڑو، میری چراگاہ کی بھیڑو، انسان ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، یہوہ خداوند فرماتے ہیں۔ یہوہ خداوند جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے یہ بھیڑے جون سی ہیں، جو انسان ہیں، جو ان کے لوگ ٹھہرائے گئے ہیں، وہ جو ان سے ہیں خدا قدوس خود ان کے چرواہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اچھا چرواہا گردانتے ہیں، اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا۔ ہم جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو چوتھا دن ہے تخلیق کائنات کا اور ساتواں دن جو ان سا تخلیق کائنات کا ہے، یہ کس طریقے سے مسیح کی پہلی اور مسیح کی آمد ثانی کو بیان کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر زمانہ میں جو ان سے مسیح کی جو ہے وہ دوسری آمد جو ہے ٹھہری گئی، اور جو 3 سے 4,000 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر جو چوتھے دن کو تعبیر کرتا ہے، اس کے اندر اینڈ آف دا 4000 ایئر میں جو ہے مسیح کی پہلی آمد جون سی ہے، جو مسیح بن یوسف جو ہے کلام خدا بتاتا ہے وہ ممکن ٹھہرتی ہے۔ ہم اس کے لیے جو ہے پیدائش کی کتاب جو ہے 49واں باب اور اس کی 8 سے 10ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جب آپ پیدائش کی کتاب 49ویں باب میں آتے ہیں جینیسس 49 میں، اور یہاں پہ آپ جو ان سے وہ 8 سے 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، مرکزی آیت جو ان سے ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ 10ویں آیت ہے۔ ہم پیدائش 49واں باب 8 سے 10ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، آئے یہودا تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگو ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، آئے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے۔ 10ویں آیت بیان کرتی ہے، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ یہ ہماری مرکزی آیت ہے، اس سے ہم سیکھیں گے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے۔ اس کو عبرانی میں کچھ اسکالر شائلو کہتے ہیں، اور جو ہے کچھ اسکالر جیسے شیلو جو ان سے کہتے ہیں، اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ یہ ہم جو ہے شیلو کو آج اس کے اندر دیکھیں گے، لیکن اس شیلو کو جو ان سے ہماری جو سیکھنے کا جو ان سے تعلق ہے وہ ہے چوتھا دن جو کہ 3 سے 4,000 سال کی ریپرزنٹیشن ہے، اور ساتواں دن جو کہ 6 سے 7,000 سال کا عرصہ ہے، جس کے اندر جو ان سے مسیح جو ہیں وہ مسیح بن داؤد کی جو ان سے ہے صورت میں آمد ثانی ہوگی،
اور 1000 साल बादशाहत कायम होगी। हम इसके अंदर जो है मुख्तलिफ पैराओं के अंदर इनको सीखने के लिए आज शिलो का देखेंगे कि कलाम खुदा में यूं बयान कर रहा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का सा माकूफ होगा जब तक शिलो ना आए। यानी यहूदा की सल्तनत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलो नहीं आता। हम ये शिलो सीखेंगे। हम शिलो को इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इसको डीप सीखने के लिए इसकी 11वीं आयत के अंदर भी हमें आना पड़ेगा। लेकिन हम जो है आज शिलो को देखेंगे कि शिलो क्या चीज है। हम जो इसको जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस 49 और इसकी जो सी है जो वर्स 10 को, तो वहां भी लिखा हुआ है द scepter shall not depart from Yehuda nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall the gathering of the people be. हम इसको जो है वो देखेंगे, इस वर्स को सीखने की कोशिश करेंगे और इस वर्स के अंदर जो है हम शिलो को जो है देखेंगे कि ये जो ब्लेसिंग है ये बेसिकली जो याकूब हैं वो जो है वो जब बिस्तरे मर्ग पर हैं और उनके जाने का वक्त आ चुका है, उस वक्त वो अपने बेटों को बुलाते हैं और अपने बेटों को बुलाकर जो उनसे इस बरकत को जो है बयान करते हैं और इस बरकत के भेद को उनके सामने रखते हैं। और ये ज़हन में रखें, अभी हम थोड़े अरसे में देखेंगे कि ये याकूब कौन सा अरसा है जब इसको बयान कर रहे हैं अपने बच्चों को, और इस बरकत के भेद को जो उन्होंने बयान किया कि दाऊद जो यहूदा है उसको जो उनसे बादशाह सौंपी जाएगी, ये कितना अरसा लगा इस पेशन गोई को, इस प्रोफेसी को जो है पूरा होते हुए। हम इसके अंदर जब इसको सीखते हैं इस शिलो के लफ्ज को, तो जो शिलो है इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H7886 है, H7886। इसके अंदर एक स्कॉलर हैं टिम हैग जो है ये तौरा के जौन से हैं, ये स्कॉलर हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ और दूसरों को भी देखेंगे। तो ये टिम हैग जो है ये बयान करते हैं कि इस वर्स को सीखने के लिए जो पैदाइश की किताब 49वां बाब उसकी 10वीं आयत को बयान कर रही है, इस लफ्ज जो शिलो है जो कि इब्रानी ज़बान का स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 7886 है, इसको सीखने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज वो आपके सामने आती हैं कि ये लफ्ज 3 पॉसिबिलिटीज को बयान करता है। पहली पॉसिबिलिटी वो कहते हैं कि ये जो नाम है ये एक जगह का नाम भी है, हम उसको देखेंगे। दूसरी जो पॉसिबिलिटी बयान की जाती है इसके अंदर, वो बयान की जाती है कि ये इब्रानी ज़बान के मुख्तलिफ अल्फाज जब आप इनको जो है जोड़ते हैं, उसको भी हम मुख्तसर तौर पर देखेंगे, तो उससे एक लफ्ज बनता है और उसका लफ्ज है विच बिलोंग्स टू हिम, कि वो जिसका जो है ये चीज जो सी है वो उनसे ताल्लुक रखती है, निस्बत रखती है। और इसी वजह से ये लिखा है कि until that which belongs to him comes, कि जब तक जिस चीज से ये ताल्लुक रखती है जब तक वो ना आए। तो ये दूसरी जो सी है वो पॉसिबिलिटी बयान होती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी टिम हैग बयान करते हैं कि तीसरी पॉसिबिलिटी इस वर्स में जो शिलो लफ्ज है वो बयान करता है एक प्रॉपर नाउन को, एक नाम को, और इसका मतलब इब्रानी ज़बान में शिलो का मतलब है वो शख्स जो कि आराम देगा, विच गिव्स रेस्ट टू यू। अब टिम हैग जो है वो पहली और दूसरी पॉसिबिलिटी को जो है वो एलिमिनेट कर देता है।
वो पहली पॉसिबिलिटी को जो एलिमिनेट करता है कि ये जगह का नाम नहीं है, वो इसलिए एलिमिनेट करता है, कहता है कि इस वर्ड्स के अंदर जगह को ग्रामेटिकली जो है आप बयान नहीं कर सकते। रब जलील ने चाहा तो हम शिलो को जो उनसे अलहदा टॉपिक के तौर पर भी सीखेंगे। अगर खुदाए कदूस की मर्जी हुई तो इस शिलो को मजीद तफसील से अलहदा टॉपिक के तौर पर भी देखेंगे। आज हम शिलो को एक मुख्तसर पराए के अंदर देखेंगे कि इस वर्स के अंदर के यहूदा की सल्तनत जो सी है वो उस वक्त तक नहीं ली जाएगी जब तक शिलो ना आए। इस कंडीशन को हम देख रहे हैं कि ये शिलो के आने का मतलब क्या था, ये किस मकसद को बयान कर रहा है कि कब यहूदा की सल्तनत जो से उससे जाती रहेगी। कलाम खुदा बयान कर रहा है याकूब के बयान से खुदा कदूस ने जो उन्हें हिकमत अदा की कि यहूदा की सल्तनत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलो नहीं आएंगे। हम इसको देखते हैं कि दूसरी जो सी है टिम हैक जो है पॉसिबिलिटी इसलिए नलीफाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि इस जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हिब्रू इस जबान में शिलो के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, तब्दीलियां करनी पड़ेंगी उस मतलब तक पहुंचने के लिए कि ये उससे ताल्लुक उससे निस्बत रखता है। तो वो टिम हैक बयान करते हैं जो कि तौरा के उस्ताद हैं, वो ये बयान करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है मुमकिन नहीं है कि इस लफ्ज के अंदर जो है इस आयत को जो है बयान किया जा सकते, इस आयत में इस लफ्ज को इस तरीके से बयान किया जा सके। अब इसके बाद तीसरी और आखिरी पॉसिबिलिटी जो रह जाती है कि ये प्रॉपर नाउन है, ये उस शख्स का नाम है कि जो आकर जो है क्या करेगा, आराम देगा। हम जो उनसे टिम हैक जो है वो कहते हैं कि तीसरी पॉसिबिलिटी इसलिए काबिल कबूल है क्योंकि पेशतर यहूदी उलमा जो हैं, जो यहूदी रेबाइज हैं, वो शिलो को जो उनसे एक प्रॉपर नाउन के तौर पर लेते हैं और वो ये बयान करते हैं कि ये वो शख्स है जो कि बनी इस्राइल की भेड़ों को आराम मुहैया करेंगे, जो यखिज़कियेल 34वें बाब में अच्छे चरवाहे के मुतालिक बयान किया गया। हम इस याकूब की जब प्रोफेसी को देखते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों को बिस्तरे मर्ग पर जो है वो दी, तो इसके अंदर हमें जो उनसे 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। वो ये चीजें सीखने को मिलती हैं कि ये वो शख्स जो है जो आएंगे ये यहूदा में से होंगे। ये शख्स जो है यहूदा जो है में बादशाहत कायम होगी, और क्योंकि ये यहूदा के घराने से होंगे, यहूदा की नस्ल से होंगे, जो कि आराम देंगे और तमाम कौमें इनकी मती होंगी। सिर्फ बनी इस्राइल नहीं इनकी मती ठहराई जाएगी, बल्कि इस शिलो की जो यहूदा के घराने से होंगे तमाम अक़वाम इनकी मती ठहरेंगी। और जो उल्मा हैं मसीही और यहूदी उल्मा, वो ये मुत्फिक है इस बारे में कि ये जो शिलो है ये प्रॉपर नाउन है, ये शख्स का नाम है और उस शख्स का नाम मसाया है। ये मसाया हैं जिनको
پیدائش کی کتاب 49ویں باب کی 10ویں آیت میں شیلوہ کے طور پر بیان کیا گیا۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے پھر سے پیدائش 49ویں باب کی 8 سے 10ویں آیت کو دھیان سے دوبارہ پڑھیں گے۔ آئے یہودا، تیرے بھائی تیری مداح کریں گے۔ یہودا ذہن میں رکھیے گا کہ یعقوب کے بیٹوں میں چوتھے نمبر پر ہے، پہلوٹا نہیں ہے، اکلوتا نہیں ہے، چوتھے نمبر پر ہے۔ اور یعقوب اپنے بچوں کو بستر مرگ پر آنے والے وقت کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آئے یہودا، جو تو چوتھے نمبر پر ہے، تیرے بھائی تیری مداح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، یعنی تو رول کرے گا۔ صرف تیرے بھائی تیری مداح نہیں کریں گے، بلکہ تیرا ہاتھ دشمنوں کی گردن پر بھی ہوگا۔ تو یعقوب بتا رہے ہیں کہ یہودا سے بادشاہ کا ظہور ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگوں ہوگی۔ یعقوب جس کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، جس کے 12 بیٹے، تمام کے تمام تیرے بھائی تیرے آگے سرنگوں ہوں گے، تو حکمران ٹھہرے گا۔ 10ویں آیت بیان کرتی ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یہ جو بادشاہت قائم ہوگی، جو قومیں تیرے نیچے ہوں گی، جن پر تو رول کرے گا، یہ سلطنت تجھ سے جاتی نہ رہے گی۔ کب تک؟ اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ یہ عصا کو بھی ہم دیکھیں گے مختصر طور پر۔ جب تک شیلوہ نہ آئے، اس وقت تک یہودا کی بادشاہت قائم رہے گی، جب تک شیلوہ نہ آئے، اور قومیں اس کی مطیع ہوں۔ اور جب شیلوہ آئے گا تو پھر قومیں اس کی مطیع ٹھہریں گی۔ اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر 2 پارٹس میں بلیسنگ دی گئی ہے۔ پارٹ 1 کے اندر کہا گیا ہے کہ تیرے بھائی تیری مداح سرائی کریں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہودا کے گھرانے سے، داؤد سے، حضرت داؤد سے یہودا کے گھرانے سے بادشاہت کا آغاز ٹھہرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پروفٹس جو ان کا ہیڈ ہے کلام خدا کے اندر، وہ یہودا کے گھرانے سے ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے نحشون بن امیناداب۔ یہ گنتی کی کتاب 1 باب 7ویں آیت کے اندر موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جج ہے، جو پہلا قاضی، جو تھینیل ہے، یہودا کے گھرانے سے ہوتا ہے۔ تمام برکتیں جو ان سی ہیں، حالانکہ یعقوب کے 12 بیٹے ہیں،
یہودا چوتھا بیٹا ہے، پہلوٹا نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ جو ان سے ہے وہ یہودا کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ اوتھینیل کو دیکھنے کے لیے قذاق 3 باب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، 9ویں 10ویں آیت میں۔ یہودا ہی کے گھرانے سے ہیکل کی تعمیر ہوتی ہے۔ سلیمان اور زربابل، اور الٹیمیٹلی اس ہیکل کو جو خدا کا مقدس ہے مسیح سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ کس وقت تبدیل کیا جائے گا یہ ہم بعد میں اس کو سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے ہم مکاشفے کی کتاب میں آتے ہیں اور اس کے 21ویں باب میں آتے ہیں۔ مکاشفے کی کتاب اس کا 21واں باب، اور یہ ایک اچنبے کی بات ہے۔ مکاشفہ 21واں باب اس کی 22ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ یہوہ خداوند خدا قادر مطلق اور بڑا اس کا مقدس ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کر رہا ہے، I saw no temple in the city, for Yahweh Elohim of heaven's armies is its temple, as is the Lamb. So there will be no temple, because the temple will be replaced by the bara, by Messiah. کب ہوگی یہ ہم لیدہ خدا نے چاہا تو ہم سیکھیں گے۔ تو ہم نے پہلی بلیسنگ کے اندر دیکھا کہ یہودا کے گھرانے کو یعقوب سے برکت ملتی ہے۔ یہودا چوتھے نمبر پہ اس کا بیٹا ہے۔ اس کے بھائی جو ان سے ہیں اس کے آگے سرنگو ہوں گے۔ جو دوسرا حصہ بلیسنگ کا ہے وہ 10ویں آیت بیان کرتی ہے، اور 10ویں آیت بیان کیا کرتی ہے؟ 10ویں آیت کہتی ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ There will be no end of the kingship from یہودا۔ اس کی سلطنت کا اختتام نہیں ہوگا، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ کیسے اس کی حکومت ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ قوموں کے اوپر اس کو فضیلت دی جائے گی، قومیں اس کے ہاتھ کے نیچے ہوں گی۔ بھائی تو ہوں گے لیکن دوسری اقوام بھی جو ہے ان پر یہ حکومت کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ یہ اس وقت تک ہوگا جب تک شیلو نہ آئے۔ اور شیلو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسچنز تھیولوجنز اور جیوز ریبائز وہ دونوں متفق ہیں کہ یہ شیلو جو ہے، جو پیدائش 49 باب 10ویں آیت میں بیان ہے لفظ، یہ شخص کا نام ہے اور یہ مسیح ہے۔ اب جب یعقوب جو ہے یہ برکت دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تو دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو باپ رخت سفر باندھنے کو ہے،
زندگی کا دم ختم ہونے کو ہے اور بچے اس امید پر ہیں کہ اب باپ جو ہے اپنی جائیداد کا بٹوارا کرنے کو ہے، ہمیں مال و متاع ملنے والا ہے. اور بچوں کے لیے دنیاوی لحاظ سے ہمارے لیے حیرانگی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بٹوارا نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ایسی برکت انہیں دی جا رہی ہے جو کہ آنے والے وقت کو بیان کرتی ہے، اور اس آنے والے وقت کو ہم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سیپٹو ہے، اسے سیپٹو بھی کہتے ہیں، سیپٹو بھی جو ہے اس کی پروننسیشن ہے. 10th آیت بیان کر رہی ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. سلطنت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیپٹر ہے. The scepter will not pass from یہودا. سیپٹر کیا چیز ہے؟ سیپٹر جو ان سے ہے یہ سمبل آف رولنگ ہے، یہ حکمرانی کی نشانی ہے. ابھی اس کے بچے کسی جگہ کے حکمران نہیں ہیں، کوئی قوم ان کی مطیع نہیں ہے، کسی قوم پر وہ حکمران نہیں ہے. یہودا کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے بھائی تیرے مطیع ہوں گے، قومیں سرنگوں ہوں گی، تو ان پر حکومت کرے گا. تو یہ جو سیپٹو ورڈ یوز ہوا ہے، یہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے 10ویں آیت میں، سلطنت، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. اب یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ یعقوب، ذہن میں رکھیے گا یہ کب ادا کر رہا ہے؟ یہ وہ ادا کر رہا ہے 1859 بی سی میں. یہ ذہن میں رکھیے گا اس کیلکولیشن کے لیے. 1859 بی سی میں یعقوب اس برکت کو بیان کرتا ہے، اور یہ پیدائش کی کتاب 49ویں باب میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس برکت کا حاصل یہودا کے گھرانے سے داؤد، پہلا بادشاہ جو مقرر ہوتا ہے، وہ 1003 بی سی میں ہوتا ہے. اب اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 856 سالوں کا عرصہ بنتا ہے. یعقوب یہودا کے گھرانے کو جو برکت دیتا ہے وہ 856 سالوں کے بعد یعقوب خدا کے حکمت سے یہ برکت ان سے بیان کرتا ہے. اور یہ داؤد نبی جو بادشاہ بنتے ہیں، یہ اس کو آپ دوسرا، ہم عمومی طور پہ سیمیول کہتے ہیں لفظ. سیمیول اردو یا سیمیول انگلش میں سیم آلموسٹ پروننسیٹ ہو رہا ہے. سیمیول نہیں ہے لفظ، شامیول ہے. شامیول. دوسرا شامیول 5 باب 4 آیت میں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح 1 کرونیکل 11:3 میں آپ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ برکت جو کلام خدا کے اندر بیان کی گئی یہودا کے لیے
पैदाइश 49वें बाब 10वीं आयत में उस बरकत को मटीरियलाइज होने के लिए 856 साल का अरसा लगता है। कोई बादशाह नहीं है उस टाइम पर, कोई हुकूमत उस टाइम पर बनी इस्राएल की नहीं है, और याकूब खुदा की हिकमत से इसको बयान करते हैं। लिखा है, द सेक्टर shall not depart, until, कब तक नहीं ये सल्तनत खत्म होगी? 1003 BC में यहूदा के घराने को सल्तनत मिलती है। कब सल्तनत खत्म होती है? मसाया की आमद से, पहली आमद से पहले यहूदा की सल्तनत का खात्मा होता है। लेकिन ज़हन में रखिएगा, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यहूदा की गो के सल्तनत जौन सी है, उस टाइम पे ऊपर कोई बादशाह नहीं है यहूदा में से, लेकिन अभी तक रोमन्स जो हैं उस सल्तनत को अभी तक कबूल करने पर इसलिए तैयार हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बादशाह कायम हो जाए, वो वहां पर अपनी हुकूमत कायम रखते हैं। और हम देखेंगे कि हेरोदिस किस तरीके से अपने आप को यहूदा के घराने से जोड़ता है। हम देख रहे हैं कि यह सल्तनत 856 साल के बाद पैदाइश 49वें बाब की 10वीं आयत में जिसकी पेशन गोई की गई, कायम होती है 1003 BC में, और लिखा है कि ये उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलो ना आए। और शिलो कब आते हैं? 3 से 4 हजार साल तख्लीक़े कायनात का जो अरसा है उसके आखिरी हिस्से में। उसके बाद लिखा हुआ है आगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जोन सी है, लिखा है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा। हुकूमत का असा मौकूफ होगा। फ्रॉम बिटवीन हिज फीट द scepter shall not depart from between his feet। अब ये जब फ्रॉम बिटवीन हिज फीट आप देखते हैं लफ्ज को, तो ये एक्चुअली होता गया था। ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये भी बड़ी खूबसूरत हिस्टोरिकल इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन है। होता ये था, ये मिस्री जो बादशाह होते थे, जो बादशाह होता था, जो हुक्मरान होता था, उसके पास एक सा होता था। सा नॉर्मली 6-6.5 फीट का होता था। उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा मुख्तलिफ होता था, बेशकीमत होता था क्योंकि बादशाह के लिए होता था। जब वो बादशाह अपने तख्त पर होता था तो सा उसके कदमों के नीचे होता था और वो जाहिर करता था उसकी हुक्मरानी को। और इसलिए लिखा हुआ द scepter shall not depart under his feet, कि ये सा यहूदा की सल्तनत से नहीं छूटेगा until शिलो ना आए, जब तक जो उनसे शिलो ना आए। तो ये शिलो जो उनसे हम सीख रहे हैं कि शिलो यहूदी रेबाइस और क्रिश्चियन थियोलॉजियंस इस पे मुत्फिक हैं कि शिलो प्रॉपर नाउन है और ये जो है मसाया की रिप्रेजेंटेशन है। अब हमने ऊपर जो है वो देखा था
کہ 3 पॉसिबिलिटी टिम हैग ने दी थी। पहली पॉसिबिलिटी दी थी कि ये जगह का नाम जौन से भी है, और ये जगह का नाम आप जो है वो अमूमी तौर पे यशवा की किताब कहा जाता है। यशवा जौन से जब आप इसको देखते हैं नाम को, तो यशवा जौन से ये शॉर्ट फॉर्म है यहोशवा की, और यहोशवा मॉडर्न इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। और कदीम इब्रानी ज़बान में जब यहोशवा को आप देखते हैं जिसमें वोवल्स ऐड नहीं होंगे एंशियंट हिब्रू के अंदर कदीम इब्रानी में, तो ये यहोशवा यहावा शाय में तब्दील हो जाता है। तो ये यहावा शाय 18वां बाब पहली आयत में जो है इसका बयान है शिलो, जो कि जगह का नाम है। इसी तरह पहला शमूएल पहले बाब से चौथे बाब के अंदर भी मौजूद है, और यिर्मयाह की किताब 7वां बाब 12वीं आयत में भी इस जगह का नाम जो इफ्राइम के इलाके में जौन सी है मौजूद थी शिलो, वो जगह जो कस्बा मौजूद है। और बाद में जौन सा है यहां पर जो है इसको उर्दू में सैला भी कहा जाता है, और बाद में जौन सा है यहां पर जो है जो टैबरनेकल जो है वो कायम की जाती है। हम देखते हैं कि टिम हैग जो है वो इसलिए इसको रिजेक्ट करता है, वो कहता है कि ये जगह का नाम यहां पर जब तक शिलो ना आए, यानी ये जगह तो ग्रामेटिकली नहीं जो है वो इसको ऑन ग्रामेटिकल ग्राउंड्स एलिमिनेट कर देता है कि ये जगह यहां पे लफ्ज मुमकिन नहीं है। उसके बाद हमने सेकंड पॉसिबिलिटी देखी थी टिम हैग के मुताबिक, और वो पॉसिबिलिटी ये थी कि शिलो जो लफ्ज है इसके अंदर आपको तब्दीली करनी पड़ेगी उस माने तक पहुंचने के लिए जो ये माना ये बयान करता है कि ये उससे निस्बत रखता है। और उसमें वो बताता है कि ये जब शिलो के अंदर से आप योद को निकालते हैं, योद हरफ को निकालते हैं शिलो के अंदर से, तो वो जो उनसे है ये, और वो इसलिए कहता है कि ये क्योंकि जब ये हिजकिय्याह 21वें बाब 27वीं आयत में आप जाते हैं तो वहां पे ये लफ्ज जब योद आप निकालते हैं तो वहां पे अशर लो जो उनसे लफ्ज बनता है, लेकिन अशर लो और शिलो जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज है, और इस वजह से वो कहता है कि ये भी जो उनसे लफ्ज यहां पे मुमकिन नहीं है। और तीसरी जो उनसी है पॉसिबिलिटी वो बयान करता है कि ना सिर्फ रेबाइज, जब हम शिलो में रब ने चाहा तफसील से जाते हैं तो इसमें बहुत सारे रेबाइज के कोटेशंस हम देंगे, लेकिन आज हमारे टॉपिक के अंदर हम जो बेसिकली सीखना चाह रहे हैं कि ये शिलो की आमद कब होगी, कब यहूदा की सल्तनत का इख्तिताम होगा, और ये आमद जौन सी है ये किस वक्त हुई है, हम ये देख रहे हैं। हम जौन से यहूदियों की एक बहुत ही मुस्तनद जो किताब जो तारगुम के नाम से है, तारगुम ऑफ ओनकिलोस, ये तारगुम जौन सी है ये यहूदियों की रामी जबान में ये ट्रांसलेशन है, तर्जमा है तौरा का, तौरा का जो अरामी जबान में तर्जमा किया गया है उसको तारगुम जो है कहा जाता है, तारगुम ओनकिलोस, और ये 2री सदी ईस्वी में ये की गई है। ये बहुत ही मुस्तनद जो है किताब है, और इस किताब के अंदर भी मसाया को शिलो से ताबीर किया गया। इस तरह राशि जो है, राशि जो है इनका असल नाम शोलमो यित्जचाक है। हमने देखा था इसहाक कह दिया जाता है, उर्दू में आइजक कह दिया जाता है, आइजक नहीं है लफ्ज, इसहाक लफ्ज नहीं है, इब्रानी ज़बान में यित्जचाक लफ्ज है। और ये जो राशि जिन्हें कहा जाता है
अमूमी तौर पे जो राशि रेबाएं हैं जिनके ऊपर जो उनसे जो आज के मॉडर्न ज्यूज हैं इनकी जो कमेंट्रीज हैं जो इन्होंने बाइबल के ऊपर और तौरा के ऊपर और तालमुद के ऊपर की हैं उसको ये फॉलो करते हैं। इनका असल में नाम जो उनसे शोलोमो यिट्जचाक जो है ये फ्रांस में पैदा होते हैं। ये बनी इसराइल से में पैदा नहीं हो रहे, ये फ्रांस में पैदा हो रहे हैं और ये 1040 में पैदा होते हैं। और ये भी बयान करते हैं जो राशि हैं, ये भी कहते हैं कि शिलो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 49वें बाब पैदाइश के 10वीं आयत में ये मसाया के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम देखते हैं कि मसाया जो उनसे इनकी आमद यहूदा के घराने से है। हम इसको गिनती की किताब में देखते हैं क्योंकि लिखा है कि यहूदा की सल्तनत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलो ना आए। हम देखते हैं कि ये यहूदा के घराने, क्योंकि यहूदा के घराने को जो है ये हुकूमत दी गई है। हम इसके लिए देखेंगे गिनती की किताब, गिनती की किताब और उसका हम देखेंगे 24वां बाब और 17वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं क्या सिखाता है। गिनती 24वां बाब 17वीं आयत। ये बयान है बलाम की आखिरी पेशन गोइयां हैं इसके अंदर। बाउल का बेटा बलाम कहता है 17वीं आयत में, मैं उन्हें देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएंगे पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक अस्सा उठेगा और मोआब की नुआही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। अब ये याकूब का सितारा है। A scepter shall rise out of Israel। कहां से मसाया की आमद होगी? दाऊद की नस्ल से। कलाम खुदा बयान करता है कि मसाया कहां से आएंगे और कलाम खुदा यह भी बयान करता है कि मसाया आएंगे कब, क्योंकि कलाम खुदा बयान कर रहा है याकूब जो बरकत देते हैं पैदाइश की किताब 49वें बाब 10वीं आयत में कि यहूदा के घराने से सल्तनत जाती ना रहेगी। वो जो ये बरकत दे रहे हैं वो 1859 में दे रहे हैं, बीसी 1859 बीसी। और दाऊद की बादशाहत का आगाज होता है 1003 बीसी में। 856 साल का फर्क। और याकूब बयान करते हैं कि ये सल्तनत जब कायम होगी, ये सल्तनत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलोह ना आए। और गिनती की किताब 24वां बाब आपको बताता है कि याकूब में से एक सितारा जो उनसे उठेगा। यहां से ही जो है ये वो वक्त होगा जब मसाया की आमद ठहरेगी। हम देख रहे हैं कि ये बयानकारी है कि जो बनी इस्राइल है उससे सल्तनत लेकर यहूदा के घराने को दे दी जाएगी। हम देखते हैं कि ये यहूदा के घराने को जो सल्तनत दी जाएगी ये उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक मसाया की आमद नहीं हो जाएगी।
اور آپ کو علم ہے کہ مسیح کی آمد جو ہے یہ ہوئی ہے 3 سے 4,000 سال کے عرصے کے اندر، جو کہ لاسٹ پارٹ آف دا 4,000 ایئر ہے، اور یہ چوتھے جو 3 سے 4,000 سال کا عرصہ ہے، یہ چوتھے دن کی تخلیق جس میں نیر اکبر اور نیر اصغر جو ہے تخلیق کیے جاتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ قومیں اس شیلوہ کی مطیع ہوں گی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح ہیں جن پر نہ صرف یہودی ایمان لے کر آئے بلکہ غیر اقوام بھی جون سی ہیں انہوں نے بھی ان پر ایمان لائے۔ ہم جو ہے جان وولف ہیں، یہ ایک مشنری تھے 19ویں صدی میں۔ اس میں جون سے میں بہت ہی مختصر سے بیان کروں گا۔ جان وولف یہ مشنری جون سے ہیں، یہ اپنے مشن کے دوران ملکوں جون سے پھرے ہیں خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، اور ان کے مختلف جون سے ہیں کیا اس کہتے ہیں لوگوں سے جو ہے کانٹریکٹس ہوئے، ان کے آپس میں انٹریکشنز ہوئیں، اور انہوں نے ایک رے بائی کا ذکر کیا، انہوں نے رے بائی سے جو ہے اس کے متعلق پوچھا، اور رے بائی نے جو ان سے کہا کہ یہ جو شیلوہ ہے یہ جو ہے، حالانکہ پیشتر جو رے بائز ہیں وہ شیلوہ کو جو ان سے ہے وہ مسیح سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے دیکھا راشی بھی کرتے ہیں، تارگم کے اندر اس کو موجود ہے۔ ہم وہ رے بائی جو ان سے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کیلکولیشن کر کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کر انہوں نے جو ان سے اس کو بیان کیا کہ یہ موشے پہ جو ان سے ہے جو شیلوہ، کیونکہ ہر ہیبرو لفظ جو ہے نہ صرف اس کا معنی بلکہ اس کا نمبر بھی ہے، تو انہوں نے شیلوہ کا نمبر نکالا اور اس طرح انہوں نے موشے کا نمبر نکالا، تو وہ دونوں نمبر جو ان سے ہیں وہ سیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیونکہ شیلوہ اور موشے کا نمبر دونوں جو ان سے وہ سیم ہے، I think it is 355، تو وہ جو ان سے یہ موشے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ خدا قدوس نے چاہا تو ہم اس کو جب شیلوہ کو تفصیل سے سیکھیں گے تو اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جو نمبر ہے یہ صرف جو ہے موشے کے لیے 355 نہیں ہے، یہ الشدائے رب الفاظ کے لیے بھی 355 نمبر بنتا ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزوں کے لیے 355 نمبر بنتا ہے، تو انہی کے فارمولے کو اگر انہی کے ساتھ جو ان سے جوڑا جائے تو پھر جو ان سے یہ تو بہت ساری چیزوں کے لیے، اس لیے یہ اس کا وہ نہیں ہے کہ یہ موشے کو جو ان سے، اور موشے جو ان سے ان کی قومیں مطیع نہیں ہوئی غیر قومیں، موشے کی غیر قومیں مطیع نہیں ٹھہری، جبکہ مسیح جو ان سے ہیں جس کا مطلب ہی ریسٹ ہے شیلوہ کا، یہ مسیح ہیں جو کہ بنی نوع انسان کو ہمیشہ کا آرام جو ان سے وہ دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہوہ شاہی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں لوکاس کی کتاب 2 باب اس کی پہلی 5 آیات میں دیکھیں تو وہاں پہ اسم نویسی کا حکم جاری ہوتا ہے کورنیس کے عہد میں، اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے شہر میں جو ہے نام لکھوانے کے لیے جائیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح کے زمینی ماں جو خدا کی قدرت سے حاملہ ٹھہرتی ہیں ماں مریم، اور جو ماں مریم نکاح میں ہے یوسف کے ساتھ، وہ نام لکھوانے کو داؤد کے شہر بیت لحم کو جاتے ہیں کیونکہ وہ داؤد کی نسل سے ہیں، اور اسی لیے گنتی کتاب 24ویں باب میں لکھا ہے کہ داؤد سے ایک ستارہ نمودار ہوگا، یہودا کے گھرانے سے ایک ستارہ نمودار ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ جو اس وقت جو ہے آج تو نہیں لیکن اس وقت جو ہے اس وقت تک جو ہے جو یہ جینیالوجی کا جو کنسیپٹ تھا
जो कि ये सारी नस्ल दर नस्ल लिखी जाती थी, ये कुतुब के अंदर मौजूद थी और हर शख्स जानता था कि वो किस नस्ल से ताल्लुक रखता है। और इसीलिए जो उनसे मरियम और हजरत यूसुफ जो हैं वो क्योंकि दाऊद की नस्ल से ताल्लुक रखते थे, वो अपने नाम लिखवाने के लिए दाऊद के शहर बैतलहम को जाते हैं। हम देखते हैं कि ये जो पेशन गोई है, ये पेशन गोई जौन सी है मसाया के आने से जौन सी है, जो 49वें बाब पैदाइश की 10वीं आयत में की गई कि यहूदा की सल्तनत उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक शिलो ना आए। जब शिलो आते हैं तो यहूदा की सल्तनत जौन सी है उसका आगाज, उसका अख्ताम हो जाता है। और आप देखते हैं मसाया के आसमान पर उठाए जाने के बाद 70वीं ईस्वी में 70 AD में बनी इस्राइल हैकल की तबाही के बाद तितर बितर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो तौरा है, जो कलाम खुदा है, ये मसाया के 2 रोल्स को बयान करती है। मसाया बिन यूसुफ जो उनकी पहली आमद है, और मसाया बिन दाऊद जो उनकी दूसरी आमद या आमद सानी कहलाएगी। हम आज जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम इसको मज़ीद सीखने के लिए कि चौथे दिन में जौन सा है किस तरीके से जौन सा है हम मसाया को जो है वो देखते हैं कि उनकी पैदाइश होती है, और 7वें दिन में किस तरीके से उनकी दूसरी आमद होनी है, इसको हम जो है मज़ीद आगे कंटिन्यू रखेंगे। हम इसके अंदर जौन सा जो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि ये जो यहूदियों के अंदर जो है किसी भी चीज को सीखने का तरीक़ेकार क्या है, हम इसकी वो मुख्तलिफ स्टेजेस देखेंगे। क्योंकि जब वो आप कलाम को सीखते हैं तो किसी भी चीज को सीखने के लिए उसकी मुख्तलिफ तहें होती हैं। आप तय दर तय उसे सीखते चले जाते हैं। हम उन तहों को जो है वो सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसके अंदर देखेंगे कि क्या जो है वो तहें हमें क्या सिखाती हैं, और उन तहों की जो उनसे अंदर रहते हुए हम इस चौथे और 7वें दिन तक जो उनसे वो पहुंचेंगे। कलाम खुदा का हम जो है वो शुक्र करते हैं कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो उनसे उनकी हिकमत को हासिल करें। और ये बहुत जरूरी है, वो अपनी हिकमत देने को हर वक्त तैयार है। वो उनका वादा है कि तू मेरे करीब आ, मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं अपनी हिकमत अपने भेद तेरे अंदर डालूंगा। हमें उनके लिए वक्त को देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें कलाम की समझ हासिल हो तो हमें कलाम को सीखने के लिए कलाम को वक्त देना होगा। और अगर जो उनसे आप जो है उसकी समझ तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन वक्त आपके पास नहीं है, वक्त में 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा है रोज का, तो फिर खुदा का कलाम जो उनसे आपको अपनी हिकमत अनायत नहीं करेगा। खुदा की हिकमत, खुदा का कलाम, खुदा का वादा है कि वो मेरे और आपके अंदर डालेंगे, हमारे जहनों के अंदर वो डालेंगे, हमारे दिलों पर अपने कलाम को लिखेंगे। उसके लिए हमें खुदा कदूस के पास आना होगा। हम शुक्र करते हैं खुदा कदूस का कि हमें वो तौफीक बख्शते हैं कि इस सबत के दिन को जो उन्होंने तख्लीक कायनात के वक्त मुकर्रर किया है, जिस दिन को उन्होंने मुकद्दस ठहराया है, बरकत का दिन कहा है, हम उस वादे में जो है वो दाखिल होते हैं। खुदा कदूस का शुक्र करते हैं। आमीन।